Hello everyone. In this online streaming, I am beginning with one more periodic property, that is electron gain enthalpy. You just observe the three words. One is electron, the second one is gain, and the third one is enthalpy, and try to analyze the meaning of those words. Enthalpy means the change in the energy that occurs during a process. Then comes a question, what is that process? When that energy change occurs. Here the energy change occurs during the gain of an electron. Okay, so you just consider an example. There is a neutral gaseous atom. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮನ್ನು ನೀವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಟಮ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ is surrounded by different shells containing the electrons, and at the end it will be having a valence shell. Valence shell ಇದೆ. ಆ valence shell ಅಲ್ಲಿ certain number of electrons ಇರುತ್ತೆ. The number of protons is equal to the number of electrons. That's why it is neutral in nature. Now you are going to add an extra electron to the valence shell of this neutral isolated gaseous atom. Okay, ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ನ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವೆನೆವರ್ an extra electron is added to the valence shell of this neutral isolated gaseous atom, you are going to have the generation of a negatively charged ion. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ anion. ಕರೆಕ್ಟಾ? anion generate ಆಯಿತು. And during this process some amount of energy gets liberated. When a neutral isolated gaseous atom accepts an extra electron, it releases some amount of energy, and that amount of energy which gets released is called electron gain enthalpy. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಬರೀ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. So for framing the definition for electron gain enthalpy, just observe it is defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accepts an extra electron to form a negative ion. Okay na? Amount of energy released when a neutral gaseous isolated atom accepts an extra electron to form an anion. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದ ಎನರ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೊಂದೇ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಬಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, it is the enthalpy change that takes place when an electron is added to the valence shell of a neutral isolated gaseous atom. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ.
Okay, either the energy may get absorbed or the energy may get liberated. That change in the energy athava energy which is absorbed or liberated when an extra electron is added to the valence shell of an neutral isolated gaseous atom is called the electron gain enthalpy. Is it okay? And it is represented as delta H of Eg. Okay, enthalpy is represented by H. ಇದು ನಿಮಗೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯನ್ನ H ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ H ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಆಫ್ Eg ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ the electron gain enthalpy ಅಥವಾ simply electron gain enthalpy ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Just recall the definition. So it is printed in your study material also. Electron gain enthalpy is the change in the enthalpy that occurs when an extra electron is added to the valence shell of a neutral isolated gaseous atom. Okay, since it involves the energy change, the unit for the electron gain enthalpy is kilojoules per mole. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. kilojoules per mole is the unit for electron gain enthalpy. In further discussions, instead of writing electron gain enthalpy, we are just abbreviating it as electron gain enthalpy, EGE. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ EGE ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದು electron gain enthalpy. ENC ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತಾ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ನಂಬರ್ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ the energy gets liberated, but in few cases the energy may get absorbed during the acceptance of an additional electron. So that enthalpy change is referred as an electron gain enthalpy, which is represented as delta H of Eg. Is it okay? Yes. Just observe few examples. You have taken neutral isolated gaseous chlorine atom. When an additional electron is added to the valence shell of the chlorine atom, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ n is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ m ಶೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ m ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 3p ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಡಿಷನಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ 3p ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹತ್ರ 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 17 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಬಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ 1 more ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ವೆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ gaseous chlorine atom gains an extra electron, it becomes chloride ion. Now the electronic configuration becomes 1s2 2s2 2p6 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ 3s2 3p5 ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೌ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3s2 3p6. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ns2 np6 configuration. Just remember, this configuration is said to be
the octet configuration, stable noble gas configuration or octet configuration anta karita idiri. Completely filled s and p orbitals in the valence shell iddare adanna stable octet configuration anta karita idiri. So that's why in order to attain a stable octet configuration, chlorine has accepted an extra electron and it becomes chloride ion. During the acceptance of one additional electron, it liberates an amount of energy equal to 349 kilojoules per mole. 1 mole of chlorine atom na consider ಮಾಡಿ. Okay? 1 mole of chlorine atom, if it gains 1 mole of electrons, then the amount of energy liberated is equal to 349 kilojoules. 1 mole of chlorine atom 1 mole of electrons ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 349 kilojoules of energy gets liberated. This negative sign indicates that the energy gets liberated. ಎಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮೈನಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. 349 kilojoules of energy gets liberated when 1 mole of chlorine accepts 1 mole of electrons. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 mole of chlorine atoms 1 mole of electronsಗಳನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. Similarly, fluorine ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. when fluorine atom gains an additional or extra electron, 327.7 kilojoules of energy gets liberated. Okay? Similarly, when hydrogen accepts an extra electron, 73 kilojoules of energy gets liberated per mole of hydrogen atoms. ಓಕೆನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು? ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ gives a measure of the tendency with which a nucleus holds an extra electron. ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ the capacity or the tendency of the nucleus to hold an extra electron. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ? ಹೈಯರ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ದೆನ್ ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ to accept an extra electron. Then if lesser is the negative value of electron gain enthalpy, then lesser is the tendency of the nucleus to attract the extra electron. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಇಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಎಳೆದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. If the given atom is associated with lesser negative value of electron gain enthalpy, then that atom is associated with lesser tendency to accept an extra electron. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ that atom is not ready to accept an extra electron. ನೀವೇ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ
Okay, on itself that atom is not going to accept an extra electron. ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮೇ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, the value of electron gain enthalpy gives a measure of the tendency of the nucleus to hold an additional electron. Keep in mind, larger the amount of energy released, that means to say higher the negative value of electron gain enthalpy, then greater is the tendency to accept an extra electron. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, depending upon the nature of the elements, the process of adding an extra electron to the valence shell of an atom that may be either exothermic or endothermic. ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ವೆಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. 1 mole ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವೋ ನೆಗೆಟಿವೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ದ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಅಥವಾ ಆಟಮಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, and here the delta H is represented by a positive value. Delta H is positive for endothermic process. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನಿನ ಮುಂದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನಿನ ಮುಂದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ to the outermost shell of a neutral isolated gaseous atom may involve the liberation of energy or the absorption of energy. That entirely depends upon the nature of the elements which we are going to consider. Continuing the same discussion, if you consider the group 17 elements which are the neighbors of group 18 elements, that is the noble gases, okay, ಅವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ns2 np5. Just remember the next immediate neighbors, that is the noble gases, do possess the octet configuration stability. ಅಂದರೆ ns2 np6 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? group 18 elementsಗೆ. okay, so in order to attain this stable octet configuration, the group 17 elements, that is the halogens, have to accept only one extra electron. Just by the gain of one extra electrons, halogens immediately attain a stable octet configuration. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಳ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ in order to attain the stability of octet configuration, halogens will be having the higher tendency to accept one additional electron. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ electron gain enthalpy. Why do the halogens possess
the more negative value of electron gain enthalpy andre, because halogens acquire a stable noble gas configuration or stable octet configuration by gaining an extra electron. That's why the halogens are associated with more negative value of electron gain enthalpy. Is it okay? If you consider the noble gases itself, okay? So next immediate group 18 elements ಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ noble gases ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the group 18 elements are already associated with the octet configuration. ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೀಲಿಯಂನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ NS2 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಿಯಾನ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. The noble gases are already associated with the stable octet configuration. So suppose if you add one more electron, NS2 NP6 already ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ this stable configuration gets disturbed. ಕರೆಕ್ಟಾ? That means to say the noble gases are not ready to accept an extra electron. They are said to be the zero group elements. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಝೀರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, the noble gases are already associated with a stable octet configuration. That's why they are not having any tendency to accept an extra electron, because by the addition of an extra electron the stable noble gas configuration gets disturbed. That's why in order to add an extra electron to the valence shell of noble gas atoms, you need to supply the energy. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ the value of electron gain enthalpy is found to be positive in the case of noble gas atoms. Okay, halogens ಗಳ ಕೇಸಲ್ಲಿ more negative value ಇತ್ತು, because they are having the higher tendency to accept an electron, because just by the acceptance of one more electron they will attain the octet configuration. But noble gases are already associated with octet configuration. That's why they are not ready to accept an extra electron. If you are supposed to add an extra electron to the valence shell of noble gas atoms, then you need to supply the energy. The energy is not going to be liberated, but the energy is going to be absorbed during the process of electron gaining. Okay, so that's why the noble gases are associated with higher positive values of electron gain enthalpy. So positive electron gain enthalpy values ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ that is for noble gases. And in some cases you may observe that certain elements are associated with lesser values of electron gain enthalpy. Negative values ಇರುತ್ತೆ, but more negative values ಇರೋದಿಲ್ಲ, less negative values ಇರುತ್ತೆ. The less negative values indicates that those atoms are not ready to accept an electron. That may be because of the presence of stable configuration. ಎಲ್ಲಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು 2-3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು 1 by 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, more negative value of electron gain enthalpy ಇದೆ ಅಂದರೆ that element will be having higher tendency to accept the electron. ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ, ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ NS2 NP3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. NS2 NP3 ಅಂದರೆ the p orbitals are exactly half filled. Keep in mind, in the structure of atom chapter you already discussed about the stable configurations. Half filled and completely filled configurations are said to be more stable. ಇವಾಗ NP3 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ p ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ. In such a case
Okay, the electron gaining tendency is comparatively less. ನಾನು electron gaining tendency 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, that element is not ready to accept the electron ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. Is it okay? So the elements which are associated with the stable configurations, that is half filled and completely filled configuration, they are associated with less negative values of electron gain enthalpy. Noble gases are associated with positive values of electron gain enthalpy. Is it? Now we shall look into the factors which influences over the electron gain enthalpy values. As you studied, if an atom is having the higher tendency to accept an extra electron, then its electron gain enthalpy value is found to be more negative. If an element or the atom of the element is having lesser tendency to accept an extra electron, its electron gain enthalpy value is found to be less negative. If an atom is not ready to accept the electron, just in the case of noble gases, then the electron gain enthalpy values are found to be positive. Idanna ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. Now you need to analyze the factors which influences over the electron gain enthalpy values. The first and the foremost thing is the nuclear charge. As you are aware, the nuclear charge is that parameter which is responsible to attract the electrons. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹತ್ರ ಕರೆದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, then the amount of energy liberated will be maximum. In order to strongly or firmly hold that extra electron, the nuclear charge should be high. Okay, ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ Z effective, in sometimes you can also name it as effective nuclear charge. Okay, so effective nuclear charge ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ that can firmly or strongly hold the extra electron. That means to say the tendency to accept the extra electron increases. Okay, so that means to say the nuclear charge, as it increases, there will be greater attraction for the incoming electrons and greater will be the negative values of electron gain enthalpy. With increase in the nuclear charge, the negative values of electron gain enthalpy increases. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು electron gain enthalpy value increases ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಸ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ, ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ದೆನ್ the second factor is the atomic size. Okay, the electron gain enthalpy is inversely proportional to the atomic size. That means to say, with the increase in the atomic size, the force of attraction between the nucleus and the valence shell electrons decreases. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಆಟಮ್ನ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. As the force of attraction between the nucleus and the valence shell electrons decreases, the capacity to hold that extra electron strongly also decreases. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ
with the decrease in the size or smaller the atomic size, then higher is the negative value of electron gain enthalpy. Okay, when atomic size increases, lesser will be the negative value of electron gain enthalpy ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, with decrease in the atomic size. With decrease in the atomic size, the capacity to accept the electrons increases. That means to say, the distance between the nucleus and the extra electron decreases. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ, force of attraction between the nucleus and the extra electron increases, so that the nucleus can strongly hold that additional electron. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್, ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ the third factor which influences the electron gain enthalpy values is the electronic configuration of the elements. Okay, if you observe an electronic configuration which is very much closer to the noble gas configuration, that is ns2 np6, then that element associated with such a configuration will be having greater tendency to accept the electrons. ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ns2 np5. As you can remember, just by the addition of one additional electron, the halogens can attain the noble gas configuration immediately. In such a case, the electron gain enthalpy values are found to be more negative. Okay, similarly, if an element is already associated with a stable configuration, ನಾನು octet configuration ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ stable configuration ಅಂದರೆ half filled configuration ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. That may be ns1 configuration or ns2 np3 configuration. half filled configuration ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳ ಥರ ns1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ns2 np3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ns2 np3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. This is because already the atom is associated with stable configuration. Just by the addition of one more electron, ಇದೇ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? np4 ಆಯಿತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? ಎಸ್, half filled configuration and completely filled configurations are said to be more stable. This is because symmetrical distribution of electrons and higher exchange energy. ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್, electronic configuration, the addition of electron to the stable electronic configuration, that is either the half filled configuration, so as well as the completely filled configuration, just in the case of noble gases, requires higher amount of energy. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಜನರಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐದರ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. That means to say, in the case of half-filled configuration, the electron gain enthalpy values are found to be less negative. Whereas in the case of noble gases, the electron gain enthalpy values are said to be positive. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Is it okay? Yes. For the sake of example, you remember the two elements, beryllium and magnesium. Okay? Beryllium and magnesium have less negative value of electron gain enthalpy. This is because of the presence of completely filled 2s and 3s orbitals respectively. ಇವಾಗ ನೀವು ಬೆರಿಲಿಯಂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್,
ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಫಸ್ಟು ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ರೇಡಿಯಂ ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಇದೆ, 2s2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2s2 2p1. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? BE ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು 2s2 2p1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ 2s2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3s2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್. That's why it is not having the tendency to accept an extra electron. Is it okay? So already stable configuration irodrinda the tendency to accept an extra electron is less. That's why they are having less negative electron gain enthalpy values. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2s2 2p3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 2s2 2p3. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. p3 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು p ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 3s2 3p3 ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ 3s2 3p3, ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ ಇಟ್